Okay, this is the way we will use the table. Okay. Now I will go to RSA6. I'll go to RSA6. You can see the just see the data sources which are given by SAP. Control F, zero material underscore ADDR. So we are not going to create any data source as well. Most of the cases, SAP only given it. So this is the ready-made structure, ready to use. Okay, this is you can go to extra structure. You can see all the fields. How many fields are there in this data source level? 160 are there. Okay, you can see this is the first material. If you don't understand this field, fill in a manner, and you can see this description material. And second option is ERSDA. So you can see created on. And you can see this one. Who? The name of the person who created the material. Okay, when it was last to change this material. Okay, maintenance status, material type. You can see all this important. Okay. Just okay, try to remember the table name. What are the fields will be there? Few, not more than. Okay, at least you just remember this MATNAR. Okay, and this MATART important in the real time. And these three fields, just remember it. Okay, these four fields, just remember it in the real time from the Mara table. Okay, whatever you can see in the Mara table, all fields available in this data source as well. Okay. See, this data source, they given it ready-madely. And I will load data into the material in the BW. So I will go to RSA3. I just giving the glance how to use the tool ECC. What they given options and all. Okay. So you can see the object is started with zero. Zero means what we are calling. So zero means SAP only delivered it. We did not deliver it. How you will identify? For example, if you go to root source table, there is a one table, root source. So it will tell you the this data source is delivered by SAP or not. Zero material underscore ATTR. Just enter it. So you can see here. This is the data source. This is the data source. This is applicable to LOIO. LOIO, logistics master data. And this is attribute data source. This is not transactional data. This is not text. This is not hierarchy. This is like attribute data. So here you can see D means delivered version. SAP only delivered it. Okay, in the real time, we should have only two entries. We should have two entries, A and D. If we have only one entry with D, then we have to activate it. We have to activate the data source. Where we will activate, go to RSFI and activate the data source. So if we have only one entry, material and D, then we should not use it. We have to activate, and then once you activate, you will get the material attribute and A. A means active version. Once you do in RSA5, A will create automatically. Okay, then only we have to use. If it is there, if it is with the D version, then we should not use. We need to activate first. Then we will get the two entries. Okay. And one more thing, okay, here point. So somebody activated the data source and they already enhanced the data source. They written some code as well. They written code as well. Okay. So if you recently you join and you activate the data source without knowing, so then whatever they written the code, it will go. It will erase automatically. So you will face some trouble as well. ఓకే. మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. జీరో మెటీరియల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు. కానీ మీరు యాక్టివేట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఈ టేబుల్‌లో చెక్ చేసుకోవాలి. డేటా సోర్స్ 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయా? లేదా? ఓన్లీ ఒక ఎంట్రీ ఉంటే ఓకే. యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే. ఇఫ్ యూ హావ్ 2 ఎంట్రీస్ దెన్ బీ కేర్‌ఫుల్. ఓకే. డోంట్ యాక్టివేట్ ఇట్.
If you see two entries in this table, don't activate it. That means already somebody activated and using it. How you will come to know this data source they are using or not in the BW? Just to go here and log in your BW system wherever you are working. For example, I am logging on BW on HANA. Okay, give the BW4 user. Okay, okay. So here I will go to RS7. This is BW server. We are checking the data source in ECC. We are checking data source in ECC. This is other server. Okay, this is a different server, BW server. I'll go to, for everything you have to use T code RS7 in the BW. We will call it as a mother of T code in the BW, RS7, reporting system agent. So for everything we will use RS7. Okay. I'll copy the my data source. Here you are going to search, okay, general search in data warehousing workbench. I'll select my data source and I will click on search. Here we have a option search, okay. So here search ఉంది కదా, search click చేయండి. You will get the data source. ఓకే, ఇక్కడ చాలా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో మీది ఏ సిస్టమ్? సో విచ్ సిస్టమ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిస్టమ్ పేరు, మీ సిస్టమ్ పేరు EHP 800. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, ఉందా ఇక్కడ? సో నాకు తెలిసి ఇది అనుకుంటా. ఓకే, T90 క్లయింట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది. కానీ ఇది కాదు. ఓకే, మనకు కావాల్సిన డేటా సోర్స్ జీరోమెట్రీ అట్రిబ్యూట్. ఈ జీరోమెట్రీ అట్రిబ్యూట్ ఇదే. ఓకే, జీరోమెట్రీ అట్రిబ్యూట్ ఇదే. సో ఇది ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఈక్వల్ ఉంది, ఆల్రెడీ యూజింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చామనుకో డైలీ డేటా లోడ్ అవుతుందా లేదా చూడొచ్చు. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ గో టు మేనేజ్. డైలీ లోడ్ అవుతా అంటే ఓకే, సంబడి లోడింగ్ ద డేటా. సో వీ షుడ్ నాట్ యాక్టివేట్ ద డేటా సోర్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ నాట్ ఈక్వల్ ఉందనుకో, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. సో ఈడ మెటీరియల్ ఉంది, సో ఇది ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ కొట్టినామంటే లోపల కూడా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మోడిఫైడ్ వర్షన్ అని. సో అదే ఇది క్లిక్ చేయి, ఇది ఎలా ఉంటుంది చూడు, ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇలా మెటీరియల్ డేటా తీసుకురావచ్చు. ఇది మాస్టర్ డేటా ఓన్లీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫర్ మాస్టర్ డేటా. మనం అన్నాం కదా ఇక్కడ మనకు చాలా మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ చాలా మాస్టర్ డేటా ఉందనేసి. సో ఇంపార్టెంట్ జీరో మెటీరియల్. ఈ కస్టమర్ అయితే కస్టమర్ కూడా అంతే సేమ్. సో కస్టమర్ నేను ఎక్కడ చెక్ చేస్తా? ఫస్ట్ మనకు వీటి మీద ఆ, పట్టు రావాలి. ఓకే, ఏ టేబుల్లో యూజ్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసి టేబుల్ ఏంటి, ఇది మాస్టర్ డేటాకి మారా టేబుల్. ఓకే, మెటీరియల్కి మారా టేబుల్, KNM అని టేబుల్ ఉంటుంది. ఇది ఏ టేబుల్? ఇది ఏదానికి కస్టమర్కి. ఇది కస్టమర్ టేబుల్. ఇది కస్టమర్ టేబుల్. కస్టమర్ నేమ్. కొన్నిసార్లు కంపెనీ వాళ్ళే ఇస్తారు ఆర్డర్ బల్క్లో. ఓకే, అప్పుడు కంపెనీ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నీకు రియల్ టైంలో ఎలా చూస్తావు? ఇక్కడ గూగుల్లో సెర్చ్ చేయి. ఓకే, నీ డేటా సోర్స్కి ఏ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, నీ డేటా సోర్స్కి ఏ టేబుల్స్ ఉన్నాయి మాస్టర్ డేటాకి, ఇలా చూడొచ్చు గూగుల్లో. ఓకే, ఇక్కడ వద్దు, బయట చూపిస్తా. help.sap ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా మీకు డాక్యుమెంటేషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, ఏడకొట్టే అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. ఓపెన్ న్యూ లింక్. ఓకే, ఇదంతా ఎస్ఏపి వాళ్ళదే. help.sap.com ఇలా సెర్చ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇది వేరే డేటా సోర్స్ బట్ అయితే సేమ్ సిమిలర్ జీరో మెటీరియల్ అట్రిబ్యూట్ అని ఇచ్చాడు. ద డేటా సోర్స్ ఈజ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ మెటీరియల్ డేటా సోర్స్. ఈ డేటా సోర్స్ దీని కాపీ ఆఫే అంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఓకే, యూ కెన్ సీ ఆల్ దిస్. ఈ ఫీల్డ్సే ఉంటాయి మ్యాట్నా.
ఇది కాదు. ఓకే, మెయిన్ టేబుల్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా. ఇవి కాదు. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, ఓల్డ్దే వస్తుంది ఇది. ఇట్లా మనం గూగుల్లో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇది జీరో మెటీరియల్ వచ్చింది. సో ఈ జీరో మెటీరియల్లో నీకు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. జీరో మెటీరియల్ అనే ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒక మెటీరియల్ ప్రైజింగ్, వెండర్ అయితే ఇలాగా, వెండర్ అయితే ఇలాగా, ఓకే, కస్టమర్ అయితే ఇలాగా. సో అన్ని నీకు ఆల్రెడీ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే, దీనికి ఏ డేటా సోర్స్ యూజ్ చేయాలా? జీరో కస్టమర్. ఓకే, దీనికి ఏది ఇచ్చేయాలా? వెండర్. దీనికి ఏ డేటా సోర్స్ చేయాలి? జీరో వెండర్ అట్రిబ్యూట్. మెటీరియల్కి ఏ డేటా సోర్స్ యూజ్ చేయాలి? జీరో మెటీరియల్ అట్రిబ్యూట్. సో యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపిస్తున్నాడు. మనకు డేటా సోర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇన్ఫో సోర్సెస్. ఈ జీరో మెటీరియల్ ఉంది. సో యాక్చువల్గా లింక్ కరెక్ట్గా దొరకలేదు, మీకు షేర్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ మనకు టేబుల్ ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీకు ఎక్కడైతే ఈ టేబుల్ ఏముందో, ఈ టేబుల్లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కేఎన్ఎం అంటే ఏంటి? మాస్టర్ డేటా. ఏదానికి? కస్టమర్కి. సో దీనికి ఏ డేటా సోర్స్ ఉంటుంది? సో ప్రతి ఒక్క టేబుల్కి ఒక డేటా సోర్స్ ఉంటుంది. మీరేమి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ డేటాకి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను జీరో కస్టమర్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తున్నాను? జీరో మెటీరియల్ ఇస్తా. జీరో మెటీరియల్ అండర్ స్కోర్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తా? రియల్ టైంలో మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇవే. ఓకే, జీరో జిఎల్. ఓకే, స్టార్ ఇన్, స్టార్ ఇచ్చి ఏటీటీఆర్ అని ఇస్తా. ఓకే, ఇలా ఇచ్చామంటే మొత్తం వచ్చేస్తాయి మనకి. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 14 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఏ పెడతాను, నాకు డి వర్షన్ వద్దు. ఓకే, క్లిక్ చేయి. సో చూడండి, ఇక్కడ డేటా సోర్స్లు ఏమొచ్చాయి? కంపెనీ కోడ్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చింది, కస్టమర్ వచ్చింది, జీఎల్ అకౌంట్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చింది, జీఎల్ అకౌంట్. ఓకే, సో మెటీరియల్ అట్రిబ్యూట్, ప్లాంట్ అట్రిబ్యూట్, వెండర్, వెండర్ కూడా వస్తుంది, మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ రియల్ టైంలో ఇవే ఇచ్చేస్తాం, వేరేటి ఏమి ఇచ్చేయం. సేల్స్ ఆర్క్. ఇక్కడ చూడండి, సేల్స్ ఆర్గ్ వచ్చింది. ఓకే, సేల్స్ డీల్ వచ్చింది. ఇట్లా ఈ డేటా సోర్స్లే ఇచ్చేస్తాం రియల్ టైంలో. వాటిని ఎక్కడ చూస్తున్నాం? మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలనేది చెప్తాను. సో ఈ డేటా సోర్స్ని మనం ఎక్కడ యాక్టివేట్ చేస్తామంటే ఈసీసీలో. ఒకవేళ వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేయకపోతే రిసోర్స్ టేబుల్లో చెక్ చేసుకుని మనం వెళ్తాం. ఒకవేళ వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేయలేదంటే ఆర్ఎస్ఏ 5కి వెళ్ళి మనం యాక్టివేట్ చేసుకుంటాం. మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు. ఓకే, దెన్ నో ఇష్యూస్. ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ SAP R3, click on this place, expand it. Control F, you can search for your data source. ఏ డేటా సోర్స్ కావాలంటే ఆ డేటా సోర్స్. సో ఇది. ఓకే, ఈ ఈ ఈ కస్టమర్ మాస్టర్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ డేటా సోర్స్ అండ్ యాక్టివేట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ విల్ యాక్టివేట్ ద డేటా సోర్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఇట్. సో ఇలాగే అడుగుతుంది రియల్ టైంలో కూడా. బట్ రియల్ టైంలో ఇట్ విల్ ఆస్క్ లైక్ TR యాజ్ వెల్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఎవరో యాక్టివేట్ చేశారు కాబట్టి మనం అడగలేదు, కలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి. ఓకే, ఇంతే యాక్టివేట్ చేయడం. దెన్ దిస్ ఈజ్ RSA 5, రైట్? టీ కోడ్. దిస్ ఈజ్ RSA 5. ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ యూ యాక్టివేట్ ద డేటా సోర్స్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ RSA 6. మీరు ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ RSA 6, ద డేటా సోర్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్టివేట్ ద డేటా సోర్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ హియర్. ఇక్కడ రాదు. RSA 6లో రాదు, మీరు యాక్టివేట్ చేయకపోతే. RSA 5లో ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ చేశారు కాబట్టి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ RSA 6. ఓకే, సో ఈ డేటా సోర్స్ యాక్టివేట్ చేశారు కదా మాస్టర్ డేటాకి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం? ఇక్కడికి వస్తాం. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి వెదర్ దిస్ కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ పేరే చూడండి, RSA 3 టీ కోడ్.
extra section. Whether our data source working or not, we will see it. So records, one record running, zero records running. That means it is working. So we are not getting any error, right? So just click on this. And if you are facing any issue, any error, then only it is not working. Something is wrong. We need to activate it properly. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్. సో వీ హ్యావింగ్ దీస్ మెనీ రికార్డ్స్ 19845. సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది కదా మనకి, కేఎన్ఏ1 టేబుల్ అని. కేఎన్ఏ1 టేబుల్లో ఎంతమంది కస్టమర్లు ఉండదు చూడండి. సేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది కేఎన్ఏ1లో. ఇక్కడ 19845 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ కస్టమర్ సంబంధించినదే ఇది డేటా సోర్సు. సో దానికి బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్ ఇదే ఉంది. కేఎన్ఏ1 టేబులే ఉంటుంది. సో ఆ కేఎన్ఏ1 టేబుల్లో ఉండేదే ఇక్కడ ఉంటుంది. అర్థమైందా? 19845. ఎస్ఏపి ఎవ్రీథింగ్ దే గివెన్ బిల్ట్ ఇన్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ దే గివెన్ రెడీమేడ్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు యాక్టివేట్ దెమ్ అండ్ రీయూజ్ దెమ్. ఓకే, ఎవరైనా కొత్త కస్టమర్ వచ్చాడు మీ షాప్కి, అప్పుడు ఎండ్ యూజర్ పోస్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎంట్రీ వస్తుంది, న్యూ కస్టమర్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఎవరైనా కస్టమర్ ఒక మాడిఫై చేశాడు, అడ్రస్, టెలిఫోన్ నెంబర్ మారిపోయింది, ఓకే అడ్రస్ మారిపోయింది, దే విల్ అప్డేట్ ఇన్ ద కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా లెవెల్. Okay, why we have to maintain these customers? Okay, we will send, if we have any discounts, we will send a message to them. These are the offers. ఓకే, ఎవరైనా టాప్ కస్టమర్స్ బాగా బై చేస్తున్నారు అనుకో, వాళ్ళకు మెసేజ్ పెడతారు. సో అందుకు మనం ఎంత మెయింటైన్ చేసుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. ఈ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది లోపల? ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇట్. ఎవ్రీ టేబుల్లో ఈ క్లయింట్ ఉంటుందండి. ఎవ్రీ టేబుల్లో ఈ క్లయింట్ ఉంటుంది, మ్యాండేటరీ. ఈ కస్టమర్ ఉంది, కస్టమర్ సిటీ. ఈ కస్టమర్ ఏ సిటీ నుంచి వస్తున్నాడు? కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ నేమ్ టు, మనకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అంటాం కదా, అట్లా సిటీ. ఈ సిటీ. పోస్టల్ కోడ్, ఏ పోస్టల్ కోడ్, అతను ఏ రీజన్ నుంచి వస్తున్నాడు. ఓకే, సర్చ్ టర్మ్, ఎట్లా సెర్చ్ చేయాలంటే. ఓకే, స్ట్రీట్, టెలిఫోన్ నెంబర్, ఫ్యాక్స్ నెంబర్. సో కంప్లీట్ అతని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంతే. అడ్రస్. ఓకే, కంప్లీట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఎలా ఉంటుంది అనేసి అంతే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏం చేస్తాం? ఓకే, ప్రతి ఒక్క కస్టమర్కి కేఎన్ఏ1 అనే టేబుల్ ఉంది. దానికి రెడీమేడ్గా డేటా సోర్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? కస్టమర్ ఇచ్చారు, కస్టమర్ ఏటీటీఆర్. ఓకే, మనకి రెడీమేడ్గా ఏమి ఇచ్చారు? మారా ఇచ్చారు, మారా టేబుల్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? జీరో మెటీరియల్ అని ఇచ్చారు, జీరో మెటీరియల్ అండర్స్కోర్ ఏటీటీఆర్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, TW01 అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? జీరో కాంప్ అండర్స్కోర్ ఏటీటీఆర్, కంపెనీ కోడ్, కంపెనీ కోడ్. సో ఇలా రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ప్రతిదానికి ఇస్తారండి. మీరేం చూడాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్. వాళ్ళు రిపోర్టు, మీ రిపోర్ట్ ఏమడుగుతారు వాళ్ళు? నాకు రిపోర్ట్లో ఇలా కావాలి, కస్టమర్ కావాలి, నాకు మెటీరియల్ కావాలి, మెటీరియల్ కావాలి, కస్టమర్ మెటీరియల్, కస్టమర్ ఏ ప్రోడక్ట్ బై చేశాడు, ఓకే ఎప్పుడు బై చేశాడు, పర్చేస్ డేట్ కావాలి, పర్చేస్ డేట్ కావాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. మీ రిపోర్ట్, ఈ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఈ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, కస్టమర్ మెటీరియల్ పర్చేస్ డేట్ అండ్ పర్చేస్ డేట్ కదా, క్వాంటిటీ ఎంత, ఓకే యూనిట్స్, ఎన్ని యూనిట్స్, అమౌంట్. ఓకే, అమౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కరెన్సీ, ఏ కరెన్సీలో బై చేస్తున్నారు, మీ బిజినెస్ వరల్డ్ వైడ్ ఉందా, ఓన్లీ ఒక కంట్రీలోనే ఉందా. ఇప్పుడు మీ బిజినెస్ వరల్డ్ వైడ్ ఉంటే అప్పుడు నేనేం పెడతాను? ఓకే, కరెన్సీ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇండియాలో ఉంటే ఓన్లీ ఐఎన్ఆర్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, వరల్డ్ వైడ్ ఉందంటే ఒక డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారని. ఓకే, ఇట్లా యూరో డిఫరెంట్. ఫైనల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే మీకు ఎలా కావాలో ఆ విధంగా కరెన్సీ కన్వర్షన్ చేస్తాం. ఎస్ఏపి వాడు అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ టైప్. మీరు కెమికల్ కావచ్చు, ఫార్మా కావచ్చు, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా కావచ్చు. ఓకే, ఇలా వచ్చేసి ఈ విధంగా ట్రాక్ చేస్తాం. ఓకే, డెలివరీ అయ్యిందా, ఈ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అయ్యిందా, ఓకే డెలివరీ డేటు, డెలివరీ డేటు, ఓకే పార్సల్గా డెలివరీ అయిందా లేదా,
ఓకే, అవన్నీ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, C1 కస్టమర్ అంటే ఎవరు? C1. ఓకే, C2. ఓకే, ఇక్కడ మెటీరియల్ ఏది? M1 మెటీరియల్. ఇక్కడ M2 మెటీరియల్. సో ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము రిపోర్ట్లో డిస్ప్లే చేయాలి. వాడు రిపోర్ట్లో చూసుకుంటాడు, ఓ ఈ కస్టమర్ ఇంత ఆర్డర్ ఇచ్చాడా, ఓకే ఇతనికి ఏదైనా డిస్కౌంట్ ఇద్దాం, ఓకే డెలివరీ డేట్ చేశారా, ఓకే. ఇంకొక రిపోర్ట్ ఉంటుంది, డైలీ సేల్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. నీకు డైలీ సేల్స్ రిపోర్టు. ఓకే, ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి, నీకు డైలీగా నీకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఎన్ని వస్తాయో తెలుస్తుందా? ఇక్కడ ఇందులో మనకి ఏం కావాలి? డైలీ సేల్స్ రిపోర్ట్లో నాకు ఇంకో కాలం కావాలి. ఏం కాలం అది? ఓకే, ఇన్సర్ట్. నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ కావాలి. నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ కావాలి. నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ వస్తేనే కదా నేను కనుక్కుండేది ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1 అనుకుంటా, ఓకే S2 అనుకుంటా. ఈరోజు నాకు మొత్తం ఎన్ని వచ్చాయి? S10 వరకు వచ్చాయి. ఇట్లా నాకు మొత్తం టోటల్ 10 సేల్స్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయని నేను కనుక్కుంటా. ఏ కస్టమర్ బై చేశాడు, ఆ కస్టమర్ ఏ రీజన్ నుంచి వచ్చాడు, ఆ కస్టమర్ ఏ రీజన్ నుంచి వచ్చాడు, ఓకే ఎంత క్వాంటిటీ బై చేశాడు, ఏ రోజు బై చేశాడు, అతనికి డెలివరీ అయిందా లేదా. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద డైలీ సేల్స్ రిపోర్ట్. ఈ డైలీ సేల్స్ రిపోర్ట్లో వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మంత్లీ సేల్స్ ఉంటుంది. మంత్లీ సేల్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డైలీ సేల్స్ రిపోర్ట్. యూ విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మంత్లీ సేల్స్ రిపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఓపెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు డెలివర్ చేయలేదనుకో, ఈ కస్టమర్కి పార్సల్గా డెలివర్ చేశారు ఆర్డర్. అతను ఆర్డర్ పెట్టింది ఎంత? 10 పెట్టారు. మీరు ఓన్లీ 5 మాత్రమే డెలివర్ చేశారు. 5 మాత్రమే డెలివర్ చేస్తే ఈ ఓపెన్ సేల్స్లో 5 ఆర్డర్ రాయాలి. ఈ రిపోర్టు వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు. ఓకే, ఎందుకు 5 మాత్రమే డెలివర్ చేశారు, ఎందుకు 5, రీజన్ ఏంటి, వాళ్ళు రీజన్ కనుక్కుంటారు. రీజన్ ఫర్ రిజెక్షన్ వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట. ఈ రిపోర్ట్లో ఇది రావాలి. రిపోర్ట్లో ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఈ రిపోర్ట్లో ఓపెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్లో రీజన్ ఫర్ రిజెక్షన్, ఎందుకు 5 రీజన్ రిజెక్ట్ అయినాయి, మీరు ఎందుకు పంపించలేదు, ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట. ఆర్డర్ డిలే ఎందుకైంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ చూపిస్తారు. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తారు. ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని పంపించడానికి ట్రై చేపిస్తారు మేనేజర్స్. హైయర్ అథారిటీ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు దీస్ రిపోర్ట్స్ అండ్ దే విల్ పుష్ ద ఎంప్లాయీస్ ఎనీథింగ్ లైక్. ఓకే, ఈ విధంగా సేల్స్ బాగా జరగడానికి వాళ్ళు జస్ట్ రిపోర్ట్ చూస్తే చాలు, వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లయింట్ ఇలా అడుగుతున్నాడు, నాకు రిపోర్ట్ ఇలా కావాలని. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్లో వాడికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా కావాలి. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఏ టేబుల్లో ఉంది? ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా టేబుల్స్లో ఉంటుంది. KNA1లో మా కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా ఉంది. ఓకే. ఓకే, దీంట్లో ఇంకా నేను ఇంకోటి యాడ్ చేయాలి, వెండర్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్, వెండర్ యాడ్ చేయాలి. సరే, ఇక్కడ వెండర్ యాడ్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇట్లా నీకు చాలా ఫీల్డ్స్ అడుగుతారు, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, యా నుంచి వస్తుంది? ఓకే, LFA1 నుంచి వెండర్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వెండర్ వస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది? కస్టమర్ వస్తాడు. ఇక్కడ నుంచి కస్టమర్ వస్తాడు. ఓకే, మారా నుంచి మెటీరియల్ వస్తుంది. సో మెటీరియల్ వస్తుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్లో మనకు కొన్ని డేటా సోర్సులు ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా సోర్సెస్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా సోర్స్లోంచి ఓకే వాళ్ళు ఆల్రెడీ యూజ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, SAP వాడే బిల్ట్ ఇన్గా కొన్ని డేటా సోర్సులు ఇస్తాడు. సో వాటి ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లే. ఆ డేటా సోర్సు దే విల్ బిల్డ్ డేటా సోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ టేబుల్స్. బ్యాక్ ఎండ్ నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు కొన్ని టేబుల్స్ బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసి ఉంటాడు. వి బ్యాక్, VBUK, ఇట్లా అన్ని టేబుల్స్ బేస్ చేసుకొని వాడు క్రియేట్ చేసి ఉంటాడు. ఓకే, ఈ టేబుల్స్లో ఖచ్చితంగా సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, కస్టమర్ ఉంటాడు, వెండర్ ఉంటాడు, మెటీరియల్ ఉంటాడు, పర్చేజ్ డేట్ ఉంటుంది, లైక్ పోస్టింగ్ డేట్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు పోస్టింగ్ చేశాడు, క్వాంటిటీ ఉంటుంది, అమౌంట్ ఉంటుంది. అది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, దీంట్లో విబ్యాప్లో ఏముంటుంది? KW మెన్యూ అని ఉంటుంది. ఏంటది? ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. అమౌంట్ అంటే నెట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, NETWR అని ఉంటుంది. జస్ట్ ఊరికి అర్థం చేసుకోవాలి అంతే. ఆ ఫీల్స్ ఓకే ఇలా ఉంటుందా అని. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం మనము రేపు రిపోర్ట్లో. సో ఈ విధంగా మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి.
ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తీసుకురావాలి. ఓకే. సో నేను జస్ట్ ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఫోకస్ ఆన్ మాస్టర్ డేటా. ఇక్కడ రెడీమేడ్గా మీకు జస్ట్ ఏం చేశానంటే, ఓకే, ఎస్ఏపిలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే జీరోతో స్టార్ట్ అవుతే, జీరో కానీ టూ కానీ ఎనీ నెంబర్, ఎనీ నెంబర్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎనీ నెంబర్ స్టార్టెడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్ బై ఎస్ఏపి. ఎస్ఏపి వాడే ఇచ్చినట్టు రెడీమేడ్గా ఇచ్చింటాడు. సో రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది మనం క్రియేట్ చేసేదానికంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి, ఇన్బిల్డ్ కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. ఓకే. అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. మనం క్రియేట్ చేసామంటే స్లోగా ఉంటుంది పర్పస్. ఓకే. ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, ద రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్, ఎగ్జిస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్, దెన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఓకే. ఏదైతే మనకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ సూటబుల్ కాలేదు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్, అప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? జెడ్ కానీ, ఓకే, మీరు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్, ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ జెడ్తో స్టార్ట్ అయినా వైతో స్టార్ట్ అయినా, దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్, సంబడి క్రియేటెడ్, ఎంప్లాయీస్ ఉంది, నాట్ ఎస్ఏపి. ఓకే. ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకో, బీడబ్ల్యూకి వెళ్తాం. ఇక్కడ బీడబ్ల్యూకి వెళ్తే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ఫో ప్రోడక్ట్కి వెళ్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎస్ఏపి ఓన్లీ, వీ డిడ్ నాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఇది చూడు, ZHDCC1 అంటే సంబడి క్రియేటెడ్. ఎవరు క్రియేట్ చేశాడంటే మనం ఇట్లా డబుల్ క్లిక్ కొట్టి చూసుకోవడమే, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఏంటి. ఓకే. ఆ డీటెయిల్స్ టేబుల్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఓకే. ఇక్కడికి వెళ్తే ఎవరు క్రియేట్ చేశారంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్టరీ ఏంటి. అంటే ఇది డమ్మీ సిస్టమ్ కదా, ప్రతి ఒక్కరికి BW4 యూజర్ అనే ఉంటుంది. రియల్ టైంలో ఎవడైతే క్రియేట్ చేశాడో పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎప్పుడు చేంజ్ చేశాడు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాడు, ఓకే, ఏ టియర్లో ఉంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుందండి రియల్ టైంలో. మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, నేను క్రియేట్ చేయలేదంటే కుదరదు. ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాకబుల్. సో మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు ఇది, ఓకే, అది ఎంట్రీలో ఉంటుంది, ఎక్కడ బ్యాక్ అండ్ టేబుల్స్లో క్రియేట్ అయింటుంది. ఓ, ఓకే, ఆ టేబుల్లో ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఓ, ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీరు డెలీట్ చేస్తే ఆ టేబుల్లో వెళ్ళిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ డెలీట్ చేస్తే ఆ టేబుల్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఓన్లీ డెలీట్ డేటా. ఓకే. డేటా, దీంట్లో ఉండే డేటా వెళ్ళిపోతుంది అంతే. డెలీట్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కొడితే డెలీట్ అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం ఇది బీడబ్ల్యూ. సో మీకు జస్ట్ చెప్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. బిఐ కంటెంట్ అని రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. రిపోర్ట్స్, రెడీమేడ్ రిపోర్ట్స్, రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బిఐ కంటెంట్. సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్సే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు వెళ్తారంటే మీరు ఏదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే మనము ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొరీస్ ఉంటాయి, రెడీమేడ్ కొరీస్ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఏం కొరీస్ ఉంటాయి. రియల్ టైంలో ఏముంటుంది, ఇక్కడ చూడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై క్వార్టర్, క్వార్టర్ బై క్వార్టర్ ఎవరు చేశారు, జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే. ఇది క్లిక్ చేస్తాను. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇవన్నీ రిపోర్ట్సే. ఇక్కడ చూడండి, ఓవర్ డ్యూ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్, కంపారిజన్ రిపోర్ట్, ఓకే, కంపారిజన్ రిపోర్ట్, డిప్రిసియేషన్ పోస్టెడ్, ఓకే, ఇవన్నీ మార్జినల్ ఇంపాక్ట్, టోటల్ స్పెండ్ రిపోర్ట్, టోటల్ మీరు ఎంత స్పెండ్ చేశారు ఈ ఇయర్లో, ఈ మంత్లో, ఈ రోజులో, ఈ రిపోర్ట్ చెప్తుంది. ఓకే. రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ రిపోర్ట్, మీరు ఎంత రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేశారు. ఓకే. కాస్ట్ అండ్ వాల్యూమ్ ఐటమైజేషన్ రిపోర్ట్. ఓకే. రెడీమేడ్గా వీళ్ళంతా ఇచ్చేసు, జస్ట్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. యాక్టివేట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను మీకు. సో వెండర్ డ్యూ డేట్ అనాలిసిస్. ఓకే. మీరు వెండర్కి అప్పుగా ఇచ్చింటారు, సారీ, వెండర్ దగ్గర మనం తెచ్చుకుంటాం. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఎస్ఐపిలో మీరు చూడండి ఎక్కడైనా, ఓకే, కస్టమర్ ఉంటాడు, ఒక బిజినెస్ జరగాలంటే కస్టమర్ ఉంటాడు, వెండర్ ఉంటాడు. ఓకే. వెండర్ ఉంటాడు, మనం ఇక్కడ ఉంటాం, మంది స్టోర్, మంది షాప్ ఉంది.
మనం ఏం చేస్తాం, మన కస్టమర్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తారు, వీళ్ళు కదా కస్టమర్స్. సో కస్టమర్స్ విల్ కమ్ అండ్ దే విల్ బై ఫ్రమ్ అస్. ఓకే. సో మనమేం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లే ఐటమ్స్, వి విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద వెండర్. అర్థం చేసుకోండి, వి విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద వెండర్. ఓకే. వి విల్ పే ద మనీ టు ద వెండర్. ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి చూడండి. ఓకే, మీ బిజినెస్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ కస్టమర్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ వెండర్, వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇన్ ద టేబుల్ లెవెల్. We have to store data into the BW level or ECC level. Because audit purpose, we have to pay the tax. మీది బిజినెస్ బల్క్లో జరుగుతుందంటే ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలి. అందుకే మనకు ఈ ఈటీఎల్ టూల్ అనేది రెడీమేడ్గా ఇచ్చాడు మనకి. సో రియల్ టైంలో కంపెనీస్ చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా బిజినెస్ వరల్డ్ వైడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, వాటిని ట్రాక్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అమౌంట్ అప్పుగా ఇచ్చాడు, కస్టమర్కి ఏమి ఇచ్చాను, నేను అప్పుగా ఇచ్చాను. అప్పుగా ఇస్తే వాడు ఎంత 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 పెట్టుకున్నాడంటే, జనరల్గా నేను 30 days కని ఇస్తా, వాడు 45 days ఇవ్వలేదు. సో దాన్ని ఈ రిపోర్ట్లో వస్తుంది, వెండర్ డ్యూ డేట్ అనాలిసిస్. అంటే ఇది వెండర్, నేను కస్టమర్కి చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్కి వెండర్కి ఏం చేయాలి, 30 daysలో పే చేయాలి. నేను 50 days, 45 days అయింది. సో అది ఈ రిపోర్ట్లో రావాలి, మన నేమ్ రావాలి, వెండర్ డ్యూ డేట్ అనాలిసిస్. వాళ్ళు డ్యూ డేట్ అయిపోయింటుంది, ఇంకా రాదు, అమౌంట్ రాదు. మనం ఫోన్ చేసి ట్రాక్ చేసుకోవాలి అమౌంట్. ఓకే. పేమెంట్ ఫోర్కాస్ట్, పేమెంట్ హిస్టరీ, మీరు ఇంతవరకు ఎంత పే చేశారు మొత్తం ఈ రిపోర్ట్లో వస్తుంది. ఎఫ్ఐఆర్ అంటే అకౌంట్ రిసీవబుల్, ఎఫ్ఐ అంటే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఏఆర్ అంటే అకౌంట్ రిసీవబుల్. ఇవన్నీ ఈ ఏఏ అంటే అకౌంట్ అసెట్స్, అసెట్ అకౌంటింగ్. అసెట్ అకౌంటింగ్ మీకు ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయనేది దాంట్లో వచ్చేస్తాయి. ఓకే. జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్, యాక్చువల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ కంపారిజన్. ఓకే. సో ఇలా ఉంటాయి రిపోర్ట్స్, రెడీమేడ్ రిపోర్ట్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవడమే రెడీమేడ్గా. ఓకే. నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, బిల్లింగ్ ఓవర్ యూ, ఎంత బిల్ పే చేశారు, డెలివరీ. ఓకే. సేల్స్ ఆర్డర్, యూ కెన్ సి ఓపెన్ సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్, మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఓపెన్ సేల్స్. ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్కమింగ్ ఆర్డర్స్, డైలీ ఎంత జరుగుతుంది బిజినెస్. ఓకే. ఇవన్నీ రెడీమేడ్ రిపోర్ట్స్, మీరు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. వన్స్ యూ గెట్ ద జాబ్, ఓకే, టేక్ ఏ వన్ సర్వర్. ఓకే. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ రిపోర్ట్. ఓకే, మీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింటుంది, సేమ్ లైక్ ఓపెన్ సేల్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఓకే, ఓపెన్ దిస్ రిపోర్ట్, యాక్టివేట్ ఇట్, లోడ్ ద డేటా అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇంటు ద RSRT in the BW. They will come to know, you will come to know how to create it, how to design the report. Don't depend on anyone. ఓకే. ఫస్ట్ మీరు టెక్నికల్గా నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇలా చేయాలి, ఓపెన్ సేల్స్. ఓకే, ఇట్లా ఏదైనా రిపోర్ట్ చేసుకోండి, ఇది 12 months డేటా చూపిస్తుంది. సేల్స్ ఆర్డర్, సేల్స్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 12 months, 12 months. సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్క రిపోర్ట్ ఉంది మన దగ్గర. ఓకే. బ్యాక్ అడ్రస్, మనకు రిటర్న్ వస్తాయి బ్యాక్ అడ్రస్. ఇట్లా రెడీమేడ్ రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ రెడీమేడే. ఓకే. ఇవన్నీ జస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడమే మనం, యాక్టివేట్ అండ్ యూజ్. ఇప్పుడు కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్స్, నేను ఇది యూజ్ చేయాలి, ఎగ్జాంపుల్. అంతే, డబుల్ క్లిక్ కొడతాం. సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ సెలెక్షన్స్ కొట్టడం, లేకుంటే డబుల్ క్లిక్ కొట్టడం. ఇక్కడ మనకు ఇన్స్టాల్ అని ఉంటుంది, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అని కొడితే ఆ రిపోర్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. బట్ డిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ కావాలి. మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. ఈ రిపోర్ట్ ఉంది కదా, ఆ రిపోర్టు ఇప్పుడు టాప్లో ఉంటుంది రిపోర్ట్. దాన్ని, ఆ రిపోర్ట్ని మనం ఏమంటామంటే క్వరీ అంటాం బీడబ్ల్యూలో. ఓకే. దాని కింద మనకి కంపోజిట్ ప్రొవైడర్ కానీ, కంపోజిట్ ప్రొవైడర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చాలి మీరు. డైరెక్ట్గా అది ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, కంపోజిట్ ప్రొవైడర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయించాలి, డిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ క్వరీకి. తర్వాత దానికి కింద ఏడిఎస్ఓస్ ఉంటాయి, వాటిని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే. డైరెక్ట్గా అది ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, డైరెక్ట్గా డిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకేనా. దీనికి సంబంధించిన ఒక డేటా సోర్స్ ఉంటుంది, ఆ డేటా సోర్స్ను కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేయాలి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని మీరు చేసుకోగలిగితే అప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. డిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయాలి దానికి. సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో చెప్తుంది. మనకి ఏం కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది,
ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినవి లిస్ట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, నాకు ఈ రిపోర్ట్ కావాలి, నాకు ఈ రిపోర్ట్ కావాలి. ఓకే, జీరో మెటీరియల్ కావాలి. ఓకే, జీరో మెటీరియల్ కావాలి. కస్టమర్ కావాలి, జీరో కస్టమర్ కావాలి. ఓకే, నాకు ప్లాంట్ కావాలి, జీరో ప్లాంట్ కావాలి. ఓకే, ఇట్లా అన్నీ లిస్ట్ డౌన్ చేసుకుంటాం, ఒక 100 కానీ 200 కానీ. నైట్ ఏం చేస్తాం, జస్ట్ యాక్టివేట్ కొట్టి వెళ్ళిపోతాం. మార్నింగ్ వచ్చి చూసేసరికి కంప్లీట్ అయిపోయింటుంది. సో ఈ రిపోర్ట్ ఉంది. సో ఈ రిపోర్ట్ కింద ఏముంది, ఈ ఇన్ఫో కూడా ఉంది. ఓకే, దీని కింద ఏమున్నాయి, ఈ ఇన్ఫో ఏరియా, ఈ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ మనం యాక్టివేట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలి మన రిపోర్ట్కి. మన రిపోర్ట్, ఈ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారని ఇవన్నీ. ఓకే, ఈ క్వరీ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ సి, ఈ క్వరీలో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారని, ఈ క్వరీలో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారని. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓన్లీ బెక్స్ క్వరీనే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అవ్వదు. సో దీనికి డిపెండెంట్ డేటా వచ్చేది ఈ నుంచి వస్తుంది బెక్స్ క్వరీకి. సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అప్పుడు ఈడ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇన్స్టాల్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, దాని తర్వాత గ్రూపింగ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ గ్రూపింగ్లో అంటే ఓన్లీ నెసెసరీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తావు నువ్వు, ఇక్కడ చూడు, డేటా ఫ్లో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ రిపోర్ట్, ఏదైతే రిపోర్ట్ కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావో ఈ ఈ రిపోర్ట్కి కింద పైన ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని, డిపెండెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అంటే అన్నీ సెలెక్ట్ అయ్యి యాక్టివేట్ అవుతుంది. జస్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి వెళ్ళిపోవడమే. మార్నింగ్ వచ్చి చూసుకుంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింటుంది. ఇట్లా మనం దీన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో మనం టుమారో ఏం చేస్తామంటే మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ సిలబస్ అండి, మెయిన్ మనకి ఏం కావాలంటే ఇన్ఫో ఏరియా క్రియేట్ చేయాలి. అది మనం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ అదే ఓల్డ్ బీడబ్ల్యూ అయితే ఇన్ఫో ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ క్యాటలాగ్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్యాటలాగ్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ క్రియేట్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్కి లోడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మాస్టర్ డేటాకి లోడ్ చేసి క్రియేట్ చేద్దాం. మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంది, ఫస్ట్ మనకు అట్రిబ్యూట్స్ టెక్స్ట్ హైరార్కీ. సరే, టెక్స్ట్ హైరార్కీ ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా దాన్ని మనం మాస్టర్ డేటా అంటాం. సో మాస్టర్ డేటాని అట్రిబ్యూట్స్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ హైరార్కీ కానీ ఉంటే కానీ అప్పుడు మనం మాస్టర్ డేటా అంటాం. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ఏం లేదు. ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటే జస్ట్ అమౌంట్ కానీ క్వాంటిటీ కానీ క్వాంటిటీ కానీ ఏదైనా సరే మెజరబుల్ ఉంటే దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటాం. మెజరబుల్ ఉండాలి. నెట్ వాల్యూ, నెట్ వాల్యూ, రెవెన్యూ, రెవెన్యూ ఏదైనా సరే మెజరబుల్ ఉండాలి. దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటాం. ఓకేనా. సో మనం టుమారో చూద్దాం. ఓకే, ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మాస్టర్ డేటా ఎలా క్రియేట్ చేయాలా. ఓకే, అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా లోడ్ చేయాలా, టెక్స్ట్ ఎలా లోడ్ చేయాలా, హైరార్కీ ఎలా లోడ్ చేయాలో చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకేనా. ఓకే, చలో, బాయ్. ఓకే.